Hello my dear students, welcome again. This is a second part of 3.3 and in which we are going to discuss the next part of 3.3. In previous lecture we have studied a group by having an order by clause. Now in this video lecture we are going to discuss joins, inner and outer joins and subqueries. Okay. After watching this video, student can easily explain different types of joins with appropriate syntax and example. Then student can easily explain what is the use of subquery and how we can write or how student can write a subquery with appropriate example. So my dear students, joins. A join is very important operation in the SQL. Okay, so SQL join clause is used to combine the records from two or more tables in the database. Okay, so basically join is nothing but to join two or more tables together or to group records from the two different tables using the join operation. So join is a clause. Using that we can join the different tables together. But to have a join between the two tables, a join means to combine the fields from the two table or two or more table by using a common value to each. Means in very simple words, if you have two tables, customer table and record table, then there must be a common column between these two. Okay, so this is very important. In customer table, ID, name, age, address and salary. In order, there will be order ID, date, customer ID and amount. If we want to join these two tables, then there must be a common column between both of these table. So customer ID, that is ID in the customer table and customer ID in the order table are the common columns between the two tables. Then and then we can join this table. So it is very important. We can combine the records from the two or more table using the join, but there must be a common field between that tables. Common field means common column. ओके, कुठला तरी एक कॉलम त्या टेबलमध्ये कॉमन पाहिजे तरच आपण ते टेबल जॉईन करू शकतो, त्याचे रेकॉर्ड जॉईन करू शकतो. फॉर एक्झाम्पल कस्टमर टेबल आणि ऑर्डर टेबलमध्ये आय डी अँड कस्टमर आय डी हे दोन कॉलम्स आहेत वेगवेगळे टेबलचे, पण त्यांच्या व्हॅल्यू ह्या कॉमन असल्यामुळे आपण त्या जॉईन करू शकतो. कॉमन म्हणजे इट विल बी सेम. ओके, म्हणजे आय डी आहे आणि इथं कस्टमर आय डी आहे, तरच आपण जॉईन करू शकतो. Okay, so joins in the SQL, if you want to join two tables, okay, then we can easily write the query like this. Select ID, name, age, amount from the customer, okay, where customer ID is equal to order dot customer ID. Okay, so we are selecting the record from the two tables. Okay, so select ID, name, age and amount from customer comma order. So these are the both tables. So where customer dot ID, okay, so that is a table name dot ID is equal to order, that is order is table name dot customer ID. Okay, ह्याचा अर्थ काय आहे की दोघांच्या मध्ये कॉमन असणारे, दोघांच्या मध्ये आय डी इक्वल असणारे रेकॉर्ड त्याला डिस्प्ले होतील. ओके, त्यासाठी आपण हा टेबल बघूया. ह्याच्यामध्ये बघा कस्टमर आय डी 3324, कस्टमर आय डी 3 म्हणजे कोण येईल, बरोबर ना. कस्टमर आय डी 3 कशिश, बरोबर ना. आणि 2 कोण आहे, खिलन, बरोबर का, बरोबर.
आणि कस्टमर आय डी 4, कस्टमर आय डी कोण आहे, चैताली, बरोबर का. तर हे 3 रेकॉर्ड कॉमन आहेत. तर आपल्याला काय मिळालं बघा, कस्टमर आय डी 3 हा रिपीटेड असल्यामुळं 3चे 2 रेकॉर्ड, बरोबर ना. कस्टमर आय डीचे 2 रेकॉर्ड, कशिशचे 2 रेकॉर्ड, खिलनचा 1 रेकॉर्ड आणि चैतालीचे 1 रेकॉर्ड. तर ते 4 रेकॉर्ड मिळालेले आहेत. कशिशचे 2 रेकॉर्ड काय आहेत, तर एकाची सॅलरी 3000 आहे आणि दुसऱ्याची सॅलरी 15000 आहे. ह्यामधनं काय मिळालं, नेम मिळालं, एज मिळाला. ओके, नेम अँड एज, बरोबर ना. फ्रॉम टेबल 1 आय डी, नेम अँड एज, आय डी, नेम अँड एज मिळालं. आणि दुसऱ्या ह्याच्यातून आपल्याला काय मिळतं, दुसऱ्या ह्याच्यातून आपल्याला अमाऊंट मिळते. ओके, त्यामुळं कस्टमर आय डी 3चे 2 रेकॉर्ड, 2चं 1 आणि 4चं 1. त्यासाठी तुम्हाला मिळणारं इन्फॉर्मेशन, कस्टमर आय डी 3चा नेम मिळाला कस्टमर टेबलमधून, एज मिळालं. ओके, तर त्यानुसार आपला हा आउटपुट तयार झाला. आय डी, नेम, एज आणि अमाऊंट. आय डी, नेम, आय डी हा कॉलम कॉमन आहे. नेम आणि एज हे कुठून मिळालं, तर कस्टमर टेबलमधून मिळालं. आणि अमाऊंट कुठून मिळाली, तर अमाऊंट मिळाली तुमची ऑर्डर टेबलमधून. क्वेरी कशी लिहिली बघा, सिलेक्ट आय डी कॉमा नेम कॉमा एज कॉमा अमाऊंट फ्रॉम कस्टमर कॉमा ऑर्डर 2 टेबल वेअर कस्टमर डॉट आय डी, त्या टेबलचं नाव डॉट आय डी इज इक्वल टू ऑर्डर दॅट सेकंड टेबलचं नेम डॉट कस्टमर आय डी. जर इक्वल असतील तरच आपल्याला आउटपुट मिळेल. तर हे आपण 2 टेबल जॉईन करून घेतले. ओके, तर त्यामध्ये इक्वॅलिटी आहे. तर हेच एक्झाम्पल आपण इक्वी जॉईन किंवा इनर जॉईन म्हणून पण घेणार आहे. ओके, 2 टेबलमध्ये असणाऱ्या कॉमन व्हॅल्यूज एकत्र करून जो टेबल येतो त्याला आपण इक्वी जॉईन किंवा इनर जॉईन म्हणतो. ते आपण पुढे अजून बघणार आहे. तर ह्या ऑपरेशनला आपण जॉईनिंग ऑफ द 2 टेबल म्हणतो. ओके, सो डिफरंट टाइप्स ऑफ जॉईन्स. तर इनर जॉईन, इनर जॉईनचा अर्थ काय आहे की 2 टेबलमध्ये कॉमन कॉलमनुसार तयार होणारे रेकॉर्ड्स. फुल जॉईन, तर दोन्ही टेबलमध्ये असणाऱ्या कॉलम्सना एकत्र करून तयार होणारं रेकॉर्ड. लेफ्ट आउटर जॉईन, लेफ्ट आउटर जॉईनचा अर्थ काय आहे की टेबल नंबर 1 मधले सगळे रेकॉर्ड. ओके, आणि जे टेबल नंबर 2 मध्ये नाहीत ते. ओके, टेबल नंबर 2 मधले एलिमिनेट होतील. त्यामध्ये राईट आउटर जॉईनमध्ये टेबल नंबर 2चे सगळे रेकॉर्ड मिळतील, फक्त टेबल नंबर 1चे रेकॉर्ड कुठले जे 2 मध्ये आहेत ते दिसतील, पण जे 2 मध्ये नाहीत ते दिसणार नाहीत. लेफ्टमध्ये काय होतं, 1चे सगळे रेकॉर्ड दिसतात. ओके, जे 2 मध्ये आहेत ते पण दिसतात, पण 1 मध्ये जे नाहीत, जे 1 मध्ये नाहीत 2चा तो पार्ट तिथे डिस्प्ले होत नाही. त्याच्याबरोबर अपोजिट राईट आउटर जॉईंट. राईट आउटर जॉईंटचा अर्थ काय असतो, टेबल नंबर 2चे सगळे रेकॉर्ड जे टेबल नंबर 1 मध्ये नाहीत ते आपण कंबाईन करतो आणि डिस्प्ले करतो. त्यासाठी आपण कंडिशन यूज करणार आहे. सो देअर आर डिफरंट टाइप्स ऑफ जॉईंट्स. ओके, सो जॉईंट्स आर परफॉर्म इन वेअर क्लॉज. ओके, हे सगळं जे आपण ऑपरेशन करणार आहे जॉईनिंगसाठी तर त्यामध्ये आपण कंडिशन टाकणार आहे आणि ते कुठं होणार आहे तर वेअर क्लॉजमध्ये. सेव्हरल ऑपरेटर्स कॅन बी यूज्ड टू जॉईन द टेबल सच ॲज इक्वल, less than, greater than, less than, greater than, less than equal to, greater than equal to, not equal to, between, like, not. These are the common operations which are used to create a joints. So there are different types of joints. Inner join, left outer join, right outer join, full join, self join, Cartesian join or Cartesian product. Okay, so inner join म्हणजे काय, inner join returns the row when there is a match between the two tables. 2 टेबलमध्ये काही मॅचिंग असेल तर ते रेकॉर्ड तुम्हाला जॉईन करून मिळतील. म्हणजे कॉलमच्या व्हॅल्यू, कॉमन कॉलम आहे 2 टेबलमध्ये, पण त्यामध्ये जर व्हॅल्यू इक्वल असतील म्हणजे इक्वलचा यूज होईल इथं. ओके, तर त्या जॉईनला आपण इनर जॉईन म्हणतो. लेफ्ट हे आता पुढचे आहेत ते आउटर जॉईन आहेत. आउटर म्हणजे काय, फुल आउटर जॉईनचा अर्थ काय असतो, दोन्ही टेबलमध्ये कॉमन नसणारे जे आपले रेकॉर्ड्स आहेत ते जर आपण जॉईन टुगेदर केले तर त्याला आपण म्हणतो आउटर जॉईन, त्याला फुल आउटर जॉईन म्हणतो. इनर जॉईनच्या बरोबर ऑपोजिट फुल आउटर जॉईन असतो. म्हणजे त्यामध्ये
दोन्ही टेबलमध्ये कॉमन नसणारे रेकॉर्ड जॉईन होतात. ओके, त्यासाठी मी यूज करणार आहे नॉट इक्वल टू. ओके, त्याला म्हणतात फुल आउटर जॉईन. फुल आउटर जॉईनची कन्सेप्ट बरोबर इनर जॉईनच्या अपोजिट. त्यानंतर लेफ्ट जॉईन, लेफ्ट आउटर जॉईन सुद्धा म्हणतात त्याला. इट रिटर्न्स ऑल द रोज फ्रॉम द लेफ्ट टेबल इवन इफ दे आर नॉट मॅचिंग इन द राईट टेबल. लेफ्ट टेबलमधले सगळे रेकॉर्ड तुम्हाला डिस्प्ले होतील जे तुमच्या राईट टेबलमध्ये मॅच होत नाहीत असे. ओके, सो दॅट इज अ लेफ्ट आउटर जॉईन. राईट जॉईन और राईट आउटर जॉईन, इट विल display all the records from the right table which having the no matching in the left table. Okay, then full join. Full join returns the rows when there is a matching in the one of the table. So there is a record from the one of the table. Okay, A मध्ये असेल तर A मधले रेकॉर्ड जे आहेत ते डिस्प्ले होतील, त्याला फुल जॉईन म्हणतात. सेल्फ जॉईन, अ जॉईन ऑफ टेबल ए विथ ए. ओके, सो इट इज कॉल्ड एज अ सेल्फ जॉईन. त्याच टेबल बरोबर असणारं जॉईन त्याला आपण म्हणतो सेल्फ जॉईन. इट इज यूज टू जॉईन द टेबल इट सेल्फ इफ द टेबल वेअर टू टेबल्स टेम्पररी रिनेमिंग ॲट लास्ट वन टेबल इन द एसक्यूएल स्टेटमेंट. याचा सिंपल अर्थ आहे की ए टेबल जॉईन ए टेबल बरोबरच केला तर रेकॉर्ड काय मिळणार आहे त्याला आपण सेल्फ जॉईन म्हणतो. लास्ट कार्टिशन जॉईन, इट रिटर्न्स अ कार्टिशन प्रॉडक्ट ऑफ द सेट रेकॉर्ड. ओके, कार्टिशन प्रॉडक्ट काय आहे, जॉईन कसा तयार होतो हे एक्झाम्पलनं कळेल. ओके, डू नॉट टेक अ टेन्शन, हे टेन्शन घेण्यासारखं नाही. एक्झाम्पल बघितल्यानंतर हे सिम्पल आहे, एक्झाम्पलनुसार हे कळेल. ओके, आपल्याला फक्त ह्या डिस्कशनमधनं एवढंच कळलं पाहिजे की जॉईन हे दोन टेबलचे रेकॉर्ड जॉईन होतात. त्यामध्ये कॉलम हा कॉमन असतो, कुठला तरी एक कॉलम हा कॉमन असतो. जर त्याच्यामध्ये कॉमन काही नसेल तर ते जॉईन करता येत नाही. ओके, जॉईनसाठी आपल्याला ऑपरेशन यूज करावं लागतात. इक्वल, नॉट इक्वल, लेस दॅन, ग्रेटर दॅन इक्वल टू, लेस दॅन इक्वल टू, लाईक, बिटवीन, नॉट. ओके, आणि ह्या कंडिशन यूज करून वेअरमध्ये आपण दोन किंवा दोनपेक्षा जास्त टेबलचे रेकॉर्ड जे जॉईन करतो त्याला जॉईनिंग ऑपरेशन म्हणतात. त्यामध्ये इनर जॉईन म्हणजे इक्वल असेल तर लेफ्ट म्हणजे लेफ्ट साईडचे टेबल, राईटमध्ये राईट साईडचा ऑल द रेकॉर्ड्स जे लेफ्टमध्ये मॅच होत नाहीत. फुल म्हणजे दोन्ही टेबलचे रेकॉर्ड्स. ओके, सेल्फ म्हणजे त्या टेबलचं त्या टेबलबरोबरच जॉईन. आणि कार्टिशन प्रॉडक्ट हे आपण एक्झाम्पलनं बघू. ओके, so what is the inner join? Okay, so पहिला join inner join. The most important and frequently used join is inner join. It is also known as equijoin. Inner join लाच equijoin म्हणतात. So inner join is known as a equijoin. The inner join creates a new result table by combining the common column values of two tables, table 1 and table 2, based on join predicate. Okay, join predicate म्हणजे condition. Okay, the query comprise each row of the table 1 with each row of the table 2 to find all the pairs of the row which satisfied the join predicate. When the join predicate is satisfied, a column value for each matching pair of the row A and B are combined and it will be produced into the result. Okay, तर ह्याचा सिंपल अर्थ काय आहे तर दोन टेबल आहेत, टेबल 1 आणि टेबल 2. टेबल 1 मध्ये जे रेकॉर्ड आहेत त्याचं टेबल 2 बरोबर मॅचिंग होतं. जर रोल नंबर 1 हा टेबल 1 मध्ये असेल तर तो रोल नंबर 1 टेबल 2 मधल्या रेकॉर्ड बरोबर काय होईल, कंबाईन होईल आणि तुम्हाला रेकॉर्ड मिळेल. म्हणजे टेबल नंबर 1 मध्ये रोल नंबर आहे, नेम आहे आणि त्याचा ॲड्रेस आहे. आणि टेबल नंबर 2 मध्ये रोल नंबर आहे, त्याचा मोबाईल नंबर आहे आणि त्याचे मार्क्स आहेत. बरोबर का? तर फायनल जो जॉईंट टेबल तयार होणार आहे तो कसा होणार आहे, रोल नंबर, नेम, ॲड्रेस, मोबाईल नंबर आणि मार्क. बरोबर ना? इथं 3 कॉलम आहेत, इथं 3 कॉलम आहेत, टोटली 6 कॉलम आहेत. पण कॉमन कॉलम कुठला आहे तर रोल नंबर, तो एकदाच अपिअर होईल आणि बाकीचे सगळे कॉलम तसेच राहतील. म्हणजे 5 कॉलमचा एक टेबल तुम्हाला आउटपुट मिळेल. रोल नंबर 1चं रेकॉर्ड, नेम, ॲड्रेस,
कुणाबरोबर कंबाईन होईल? मोबाईल नंबर आणि त्याच्या मार्क बरोबर. म्हणजे इथं रोल नंबर 1 ए, ॲड्रेस कोल्हापूर, इथं रोल नंबर टेबल 2 मध्ये रोल नंबर 1, मोबाईल नंबर 999999 10 × 9, मार्क्स 90%. तर आपल्याला जॉईन केल्यानंतर काय मिळेल? तर जॉईन केल्यानंतर रोल नंबर 1 ए कोल्हापूर, ओके, मोबाईल नंबर 999 फॉर 10 टाइम्स अँड मार्क्स 90%. असा टेबल जॉईन करून मिळेल. ओके, त्यासाठी सिंटॅक्स काय असेल? सिलेक्ट टेबल नंबर 1 डॉट कॉलम, टेबल नंबर 2 डॉट कॉलम, म्हणजे कुठले कॉलम तुम्हाला पाहिजे जॉईनमध्ये ते, फ्रॉम टेबल 1 इनर जॉईन टेबल 2 ऑन टेबल 1 कॉलम नेम फील्ड इज इक्वल टू टेबल नेम कॉलम फील्ड 2. बरोबर ना? दोन्हीमध्ये जे कॉमन आहेत ते. ओके, तर दॅट इज युअर सिंटॅक्स. सिलेक्ट टेबल नंबर 1 कॉलम, टेबल नंबर 2 columns from table 1 inner join table 2 on is very important, table 1 dot column is equal to table number 2 dot column. ओके, त्यासाठी आपण एक्झाम्पल घेऊ. ओके, तर ह्याच्यासाठी हेच एक्झाम्पल आपण सगळ्या जॉईनसाठी घेणार आहे. तर कस्टमर टेबल आहे आणि ऑर्डर टेबल आहे. ह्यांच्यामध्ये कॉलम जे आहेत ते आय डी, नेम, एज, ॲड्रेस अँड सॅलरी ऑर्डर, आणि टेबल नंबर 2 मध्ये ऑर्डर्समध्ये ऑर्डर आय डी, डेट, कस्टमर आय डी आणि अमाऊंट आहे. कॉमन कॉलम कुठला आहे? तर कस्टमर आय डी आणि आय डी. तर आपली इनर क्वेरी कशी होणार आहे? सिलेक्ट आय डी, ओके, नेम, अमाऊंट अँड डेट. इथं तुम्ही असं पण म्हणू शकता कस्टमर डॉट आय डी, कस्टमर डॉट नेम, ऑर्डर डॉट अमाऊंट, ऑर्डर डॉट डेट, कारण की हे दोन ऑर्डर ह्या कॉलमचे आहेत आणि हे दोन कस्टमरचे आहेत. ओके, फ्रॉम कस्टमर्स टेबलचं नाव आहे. इनर जॉईन हा कीवर्ड, ऑर्डर्स ऑन कंडिशन आहे, ऑनमुळे आपण कंडिशन टाकतो. कस्टमर्स डॉट आय डी इज इक्वल टू ऑर्डर्स डॉट आय डी. ह्याच्यामध्ये जे कॉलम आहे तो आय डी हा कॉमन आहे. त्यामध्ये व्हॅल्यू कुठली आहे? तर 3, 3, 2 आणि 4. का? तर ह्या ज्या व्हॅल्यू आहेत त्या ह्याच्याबरोबर मॅप करतात. कुठं? हा 3 ह्याच्याबरोबर होतो. 1चं मॅपिंग होणार आहे का? 1 बरोबर मॅपिंगला ऑर्डर्समध्ये काही रेकॉर्ड नाही. 2चा आहे का? 2 बरोबर 1 रेकॉर्ड मिळेल. 3 बरोबर 2 रेकॉर्ड मिळतील आणि 4 बरोबर 1 रेकॉर्ड मिळेल. बरोबर ना? आणि तुमचा जॉईंट टेबल तयार होईल. 5thला मॅचिंग नाही, 6thला मॅचिंग नाही, 7thला मॅचिंग नाही. त्यामुळं आय डी कोण कोण अपेअर होतील? 2 एक टाईम अपेअर होईल, 3 2 वेळा अपेअर होईल आणि 4 1 टाईम अपेअर होईल. म्हणजे तुमचा 4 रोचा टेबल तयार होईल. बरोबर ना? तर 3चे 2 रेकॉर्ड, 3000 आणि 1500चं, 2000चं 2 अकाउंटचं 1 रेकॉर्ड, 1560चं आणि आय डी नंबर 4चं, चैतालीचं, एज 25 आणि 2060चं 1 रेकॉर्ड. तर हे म्हणायचं आपण इनर जॉईन. त्यालाच आपण म्हणतो इक्वी जॉईन. इक्वी जॉईन, इक्वॅलिटी बिटवीन द कॉलम व्हॅल्यूज, सो दॅट इज कॉल्ड ॲज अ इनर जॉईन. इक्वल, हे लक्षात ठेवणं गरजेचं आहे. ओके, हे आपण एक्सपेरिमेंटमध्ये अजून क्लिअर होऊन जाईल. फक्त आपण थेरॉटिकल बघतोय. डू नॉट टेक अ टेन्शन. हे आपण प्रॅक्टिकली परफॉर्म करणार आहे. त्यावेळी तुम्ही स्वतः क्वेरी करशील, त्यावेळी तुम्हाला ह्या कन्सेप्ट अजून क्लिअर होतील. नेक्स्ट, आउटर जॉईन. ओके, तर आपल्या सिलेबसमध्ये इनर जॉईन आणि आउटर जॉईन ह्या दोनच कन्सेप्ट आहेत. आपल्याला डिटेलमध्ये जॉईन नाहीत, तरी पण मी डिटेलमध्ये घेतोय. ओके, आउटर जॉईन इज बेस्ड ऑन बोथ मॅचिंग अँड अनमॅचिंग डेटा. ओके, आउटर जॉईनमध्ये मॅचिंग अँड अनमॅचिंग डेटा येतो. इनर जॉईनमध्ये मॅचिंग डेटा ओनली. आउटर जॉईन्स आर सब डिवायडेड इंटू द लेफ्ट आउटर जॉईन, राईट आउटर जॉईन, फुल आउटर जॉईन. ओके, लेफ्ट आउटर जॉईनमध्ये टेबल ए आणि बी, म्हणजे आपल्याला कस्टमर्स टेबल आणि ऑर्डर्स टेबल. ओके, ह्याचा काय अर्थ आहे? लेफ्ट आउटर जॉईन म्हणजे कस्टमर्स टेबलमधले सगळे रेकॉर्ड येतील. ओके, जे तुमच्या कस्टमर ऑर्डर्स टेबलमध्ये नाहीत. ओके, तर ते आपल्याला मिळून जाईल. एक्झाम्पल बघितल्यानंतर मिळेल. राईट आउटर जॉईनमध्ये ऑर्डर्स टेबलमधले रेकॉर्ड मिळतील जे एमध्ये नाहीत असे. ओके, आणि फुल आउटर जॉईन जे दोघांच्यामध्ये पण नाहीत ते मिळतील. ओके,
We can take the example and we can easily clear the concept. Outer join will display the result table which having both matching or unmatching data. So that is the outer join. So basically there are three types of outer join: left outer join, right outer join and full outer join. त्याला आपण लेफ्ट जॉइन, राईट जॉइन आणि फुल जॉइन असं म्हणतो. ओके, आउटर जॉइन हे रेफरन्स बुकमध्ये आउटर जॉइन हा शब्द येतो. तुमच्या सिलेबसमध्ये आउटर जॉइन हा शब्द तिने यूज केला नाही. लेफ्ट जॉइन, राईट जॉइन आणि फुल जॉइन असं जर विचारलं तर याचा अर्थ लेफ्ट आउटर जॉइन, राईट आउटर जॉइन, फुल जॉइन असाच होतो. ओके, सो बिफोर गोइंग टू डिस्कस लेफ्ट, राईट अँड फुल आउटर जॉइन, रिफ्लेक्शन spot, listen the question carefully. List out the different types of SQL joins. My dear students, write down your answer on your notebook. Stop this video, take your time, write down your answer. Yes, that will be your answer. Inner join, so that is called as the equijoin, equal, so matching. Then full join, the records of all the tables, right and left. Then left, only left one table, right one table. Okay, so these are the types of join. Now we are going to discuss in detail left outer join. So the SQL left join returns all the rows from the left table. म्हणजे लेफ्ट टेबलला, लेफ्ट साइडला टेबलला म्हणजे कसं असणार, ए आउटर जॉइन बी, ह्याच्यामध्ये ए हा लेफ्टला आहे, ओके, आणि बी हा राईटला आहे. तर लेफ्ट साइडचे सगळे रो त्या टेबलमधले, even if there is no matching in the right table. So it will be display all the records from the left table. If there is no matching in the matching असले तरी पण आणि नसले तरी पण ते सगळे रेकॉर्ड तो डिस्प्ले करतो. This means that if the on clause matching 0 records on the right table, it will be still join these two tables and result, but result null for each column from the right table. हे दोन टेबल जॉईन होणार आहेत. ओके, पण त्या कॉलममध्ये म्हणजे माझ्या मित्रांनो तुम्हाला कळणं गरजेचं आहे, जेव्हा आपण जॉईन करतो तर काही कॉलम राईट टेबलचे असतात आणि काही कॉलम लेफ्ट टेबलचे असतात. ओके, म्हणजे हे कळण्यासाठी आपण परत एकदा पाठीमागे जाऊन तुम्हाला मी ह्या कन्सेप्ट क्लिअर करतो, म्हणजे आपल्याला पुढे जाताना काही अडचण येणार नाही. जर मी ऑल कॉलम्स जॉईन केले तर मला किती कॉलमचा टेबल तयार होईल, तर कस्टमर आय डी हा रिपीट होणार नाही, तर आय डी, नेम, एज, ॲड्रेस अँड सॅलरी. ओके, तर हे 1 2 3 4 5 कॉलम येतील आणि इथून किती कॉलम येणार आहेत, ऑर्डर आय डी, ऑर्डर डेट आणि अमाऊंट. कस्टमर आय डी हा कॉलम रिपीट होणार नाही कारण की तो ऑलरेडी आय डी म्हणून आलेला आहे. ओके, तर लेफ्ट साईडमध्ये, लेफ्ट जॉईनमध्ये काय होतं, तर लेफ्ट जॉईन करताना आपल्याला सगळे कॉलम मिळणार. कुठले, टेबल नंबर 1चा पण मिळणार आणि टेबल नंबर 2चा. टेबल नंबर 1चे सगळे रेकॉर्डचे व्हॅल्यू मिळतील, पण टेबल नंबर 2मध्ये जेव्हा ह्याला मॅचिंग नाही, 5ला इथं मॅचिंग नाही, 6ला मॅचिंग नाही, 7ला मॅचिंग नाही, त्यावेळी ऑर्डर आय डी, डेट अँड अमाऊंट काय येणार, नल येणार. अर्थ कळतोय का, म्हणजे मॅचिंगच्या ठिकाणी मॅचिंग व्हॅल्यू पडत जातील आणि जिथं मॅचिंग नाही म्हणजे 5ला मॅचिंग नाही, 6ला मॅचिंग नाही, 7ला मॅचिंग नाही, म्हणजे 5च्या रेकॉर्डला जेव्हा हा रो क्रिएट होईल, ओके, विथ ऑर्डर आय डी, डेट अँड अमाऊंट, तिथं व्हॅल्यूच नाही कुणाची 5ची, तर तिथं नल येईल. ओके, त्याला आपण नल व्हॅल्यू म्हणतो. ओके, तर ते आपल्याला कुठं येईल, लेफ्ट आउटर जॉईनमध्ये, जे आता मी तुम्हाला सांगितलं. तर जर लेफ्ट साईडचे काय रेकॉर्ड जर मॅच असतील तर मॅचिंग रेकॉर्ड राईट साईडचे मिळतील, अदरवाईज इट विल बी नल. ओके, दिस मीन्स दॅट जॉईंट रिटर्न्स ऑल द व्हॅल्यूज फ्रॉम द लेफ्ट टेबल, म्हणजे लेफ्ट टेबलमधल्या सगळ्या व्हॅल्यूज प्लस मॅचिंग व्हॅल्यूज फ्रॉम राईट साईड. इफ देर इज नो मॅचिंग देर विल बी नल इन्सर्टेड. बरोबर ना, इन द प्रेडिकेट. ओके, सिंटॅक्स बघूया म्हणजे आपल्याला कळेल. द बेसिक सिंटॅक्स ऑफ लेफ्ट जॉइन इज लाईक दिस. सिलेक्ट टेबल नंबर 1 डॉट कॉलम कॉमा टेबल नंबर 2 डॉट कॉलम फ्रॉम टेबल 1 लेफ्ट जॉइन टेबल 2. ओके, मॅचिंग किंवा अनमॅचिंग दोन्ही ठेवू शकता. ऑन टेबल नंबर 1 कॉलम फील्ड इज इक्वल टू टेबल नंबर 2 कॉलम फील्ड. इथे मॅच घ्या किंवा अनमॅच घेतलं तरी पण चालतंय, नॉट इक्वल टू घेतलं तरी पण चालेल. इक्वल घेतलं तर कॉमन कॉलम्स 2. बरोबर का, आता हा लेफ्टचा आहे आणि हा राईटचा आहे, म्हणजे हे सगळे रेकॉर्ड येणार.
म्हणजे 1 रमेश 32 अहमदाबाद सॅलरी. ओके, त्यासाठी ऑर्डर नंबर नल, डेट नल. ओके, आणि अमाऊंट नल येईल कारण की 1चं रेकॉर्ड नाही. 2 साठी ID 2 खैलान. ओके, देन एज 25 दिल्ली, सॅलरी 1500. ओके, त्यासाठी पुढचं रेकॉर्ड काय येईल, त्यामध्ये येईल ऑर्डर ID 101, डेट येईल बरोबर ना, ही डेट येईल आणि 1560 हे अमाऊंट येईल बरोबर का. तर जर हा टेबल तयार झाला आणि हा टेबल कसा तयार केला बघा, सिलेक्ट ID नेम. ID नेम कुठनं आलं, कस्टमरमधनं, आणि ऑर्डरमधनं काय आलं, डेट आणि अमाऊंट बरोबर ना. रमेशसाठी डेट आणि अमाऊंट नाही त्यामुळं नल आलं. ऑर्डर नंबर 2 साठी मॅचिंग आहे आलं. 3 साठी 2 रेकॉर्ड मॅचिंग आहे, 4 साठी आलं. 5th आणि 6th साठी ऑर्डरमध्ये कुठलंही रेकॉर्ड नाही त्यामुळं नल नल नल. सो इट इज अ लेफ्ट आउटर जॉईन. 2 टेबल जॉईन करूनच आपल्याला टेबल मिळणार आहे. इट इज अ जॉईनिंग ऑफ 2 टेबल. राईट टेबलमध्ये जर त्याच्या व्हॅल्यू नसतील तर तिथं न येणार, पण लेफ्ट टेबलमध्ये ज्या व्हॅल्यू आहेत त्या तिथं येतील बरोबर ना. बरोबर ह्याच्या अपोजिट राईट आउटर जॉईन. राईट आउटर जॉईनचा अर्थ काय, तर ऑर्डरमधल्या ज्या व्हॅल्यू आहेत त्या मिळतील, पण तुम्हाला कस्टमरमध्ये जर व्हॅल्यू नसतील तर तिथं नल जाईल. ओके, सो वी कॅन सी द नेक्स्ट राईट आउटर जॉईन. द राईट आउटर जॉईन रिटर्न्स all the rows from the right table, each of their non-matching left table records. This means that on clause matches a 0 record in the left table, then join will still return the result with the null. Okay, in simple words, in right join it returns all values from the right table plus matching values from the left table, or non-matching values put it a null in the column. Okay, same syntax, फक्त चेंज काय होईल, सिलेक्ट कॉलम फ्रॉम टेबल 1, कॉलम फ्रॉम टेबल 2, फ्रॉम टेबल 1 राईट जॉईन टेबल 2 ऑन कॉलम 1 इक्वल टू कॉलम 2 बरोबर ना. ओके, त्यासाठी आपण एक्झाम्पल घेतलं. हे एक्झाम्पल्स परत एकदा. ओके, 2 टेबल ऑलरेडी आपल्याला माहीत आहेत, कस्टमर्स अँड ऑर्डर्स. इथं क्वेरी मी काय लिहिली बघा, सिलेक्ट ID कस्टमरपासून, नेम कस्टमर्सपासून, अमाऊंट ऑर्डरपासून, डेट ऑर्डरपासून. आता इथं ऑर्डरचं सगळं रेकॉर्ड येणार आहे, ऑर्डरचा टेबल येणार आहे. म्हणजे ऑर्डरच्या टेबलमध्ये अमाऊंट आहे आणि डेट आहे. ती कोणासाठी आहे, तर जर आपण टेबल व्यवस्थित बघितला पाठीमागे जाऊन तर ते कोणासाठी आहे तर तुम्हाला कळून जाईल. तर त्यामध्ये 3, 3, 2, 4 हे तर रेकॉर्ड येणारच आहेत. ओके, ह्यांच्या सगळ्या व्हॅल्यू येणार आहेत. त्यांच्याबरोबर मॅचिंग इथं काय असेल त्याचा डेटा मिळेल. इथं जे नाहीत त्यांच्या मॅचिंगबद्दल आपल्याला नल मिळणार आहे. तर नल कसं मिळतं आहे ते आपण बघूया. रिझल्ट बघितल्यानंतर तुम्हाला कळेल. तर बघा, 3 अमाऊंट मिळालं, डेट मिळाला. ओके, त्याचं नाव फक्त आपल्याला ID कॉमन आहे, त्याला नाव मिळणार आहे. तर हे सगळे रेकॉर्ड कुठं आहेत, लेफ्टला मॅच होतात. जर इथं एखादा रेकॉर्ड असा असतं, ओके, मी एक रेकॉर्ड ॲड करतो बघा का, 110 तारीख काहीतरी 2008 6:20 00, कस्टमर ID 10, अमाऊंट 10,000 असं जर रेकॉर्ड असतं तर ह्या कंडिशनमध्ये काय झालं असतं, तर इथं राईट आउटर जॉईनच्या वेळी इथं कस्टमर ID 10 आला असता. त्याचं नाव काहीतरी आहे, त्याचं नाव तिथं नाही, कुठल्या ह्या टेबलमध्ये तिथं नाव आहे का त्याचं, देर इज नो नेम बरोबर ना. नाव नसल्यामुळे इथं आलं असतं नल बरोबर. अमाऊंट तिची काय आहे 10,000 आहे कारण की त्या टेबलमध्ये आहे, आणि त्याची डेट 2008 आणि 6. हे नल का आलं, तर नल का आलं तर इथं रेकॉर्ड आहे 10चं पण इथं नाही त्यामुळं नल आलं. तर त्याला म्हणतात राईट आउटर जॉईन. सो इट इज अ व्हॅल्यू फ्रॉम द राईट टेबल अँड नल फ्रॉम द left table. If it is a matching, then matching value from the left side. Okay, so that is called as a right outer join. आता आपण बघणार आहे ह्या दोघांचं कॉम्बिनेशन फुल जॉइन. ओके, the full join in SQL combines the result of both left and right outer join. So it is a union of left and right outer join. The join will display the result
of all records of the board table, filling the null value at the non-matching columns. Syntax: select table1 dot column 1 comma table2 dot column 2 from table 1 full join table 2 on condition, that is a column number field is equal to column number table number 2 field. Okay, we can take the example. We can take the same table, then we have a table like this. Select ID, name, amount and date. ID आणि नेम कुठून आले आहेत? कस्टमरमधनं. ओके, कस्टमरचा कुठला आहे? 1 2 3 4 5 6 7 बरोबर ना. तर किती रेकॉर्ड होणार ह्याच्या जॉईनमुळं, फुल जॉईनमुळं? बघा, हे पहिल्यांदा किती येणार? ID 1 2 3 4 5 6 7 हे पूर्ण येणार आणि त्याच्या ठिकाणी ज्या ज्या मॅचिंग व्हॅल्यू आहेत त्या येतील आणि पुढं काय येणार? 3चं रेकॉर्ड डबल येईल बरोबर ना. तर आपल्याला टोटल रेकॉर्ड किती मिळणार आहेत फुल जॉईनमुळं? तर फुल जॉईनमुळं रेकॉर्ड किती मिळाले बघा? 1 2 3 3चे 2 4चा 1 5चा 1 6चा आणि 7चा. हा झाला कुठला? तर तुमचा हा राईट आउटर जॉईन झाला इथेपर्यंत. आणि परत लेफ्ट आउटर जॉईनला 3चे 2 रेकॉर्ड, 2चा 1 रेकॉर्ड आणि 4चा 1 रेकॉर्ड बरोबर का. तर हे लेफ्ट अँड राईट आउटर जॉईनचं युनियन आहे. ओके, हे आपण केल्याशिवाय तुम्हाला कळणार नाही. तर इट इज अ फुल जॉईन विच इज द युनियन ऑफ लेफ्ट आउटर जॉईन अँड राईट आउटर जॉईन. ओके, then next join is self join. Self join is used to join the table itself as the table where the two tables. एकच टेबल, त्या टेबल बरोबर जर आपण जॉईन करायचा असेल तर तो टेबल रिनेम करावा लागतो. ओके, सो यू मस्ट टेम्पररी रिनेम दॅट टेबल अँड जॉईन. सिंटॅक्स फॉर सेल्फ जॉईन इज लाईक दिस. सो सिलेक्ट, एक टेबल आपण रिनेम केलेला आहे. कसा रिनेम करतो ते पण बघा. सिलेक्ट A dot column B dot column where table A, table B. Okay, table A and table B आहेत. Where A dot column is equal to B dot column. Here where clause we can have a different predicates. Okay, तर आपण एकच टेबल, हा एक टेबल आहे. फॉर एक्झाम्पल हा कस्टमर्सचा टेबल आहे, त्याला आपण रिनेम करून कस्टमर 1 आणि कस्टमर 2 केला तरी पण चालतो किंवा A आणि B केला तरी चालेल. आणि त्याच टेबलचं त्याच टेबल बरोबर आपण जॉईन केलं. फक्त कंडिशन काय टाकले बघा, A डॉट सॅलरी इज लेस दॅन B डॉट सॅलरी. ओके, H आणि B ची सॅलरी, आता टेबलच कॉमन आहे तर H आणि B ची सॅलरीमध्ये जर आपण मॅपिंग केलं तर 7 बरोबर ना. तर Aचं रेकॉर्ड एकदाच येईल बघा. Bचे रेकॉर्ड किती, 2चं रेकॉर्ड किती वेळा आले बघा. ओके, आणि पुढचे रेकॉर्ड बघा. हे कसं तयार होतं सेल्फ जॉईनला, त्यासाठी आपल्याला हा टेबल बघावा लागेल. ह्या टेबलमध्ये आपण जॉईन काय करतोय, जॉईनिंगच्या वेळी आपण काय काय घेतले बघा, नेम अँड सॅलरी घेतल्या. नेम अँड सॅलरी बरोबर फक्त जॉईन होणार आहे. तर नेम अँड सॅलरी येईल, नेम आणि ही सॅलरी. ओके, नेम अँड सॅलरी जॉईन होताना रमेश आणि रमेश बरोबर असणारा त्याचा ID हा सॅलरी बरोबर ना. रमेशची सॅलरी 2000 आहे आणि 2000पेक्षा त्याची सॅलरी जास्त असणाऱ्या रेकॉर्ड बरोबर तो कंबाईन होईल. म्हणजे 1 2 3 4 रेकॉर्ड बरोबर. म्हणजे ID नंबर 1चे रेकॉर्ड किती तयार होणार बघा, 1 2 3 आणि 4 बरोबर का. मी काय बोलतो ते कळलं का बरोबर, कारण की Bची सॅलरी जास्त आहे. आता हे 2 नंबरचं जे रेकॉर्ड आहे, 2 नंबरचं रेकॉर्डचं सेल्फ जॉईन करताना काय तयार होणार आहे नेम अँड सॅलरीमध्ये, तर 2 नंबरची सॅलरी किती आहे 1500. तर 1500पेक्षा जास्त सॅलरी असणारे रेकॉर्ड मिळणार आहेत. म्हणजे 1 2 3 4 5 आणि 6, 2चे 6 रेकॉर्ड मिळतील बघा. 1 2 3 4 5 आणि 6 रेकॉर्ड मिळाले. ओके, त्याचप्रमाणे 3चे रेकॉर्ड सेल्फ जॉईनमध्ये किती मिळतील, 2000पेक्षा जास्त सॅलरी असणाऱ्याबरोबर त्याचं कॉम्बिनेशन होईल. 1 2 आणि 3 4 बरोबर ना. 1 2 3 4 4 रेकॉर्ड मिळतील. 1 2 3 4 कळलं. तर इट इज व्हेरी सिम्पल बट इट इज क्वाईट डिफिकल्ट टू अंडरस्टँड. सेल्फ जॉईन केल्याशिवाय कळणार नाही. त्यानंतर पुढचा थेरॉटिकल बघूया आपण आणि मग प्रॅक्टिकली इम्प्लिमेंट केल्यानंतर तुम्हाला सगळ्या डाऊट्स क्लिअर होतील. कार्टेशियन जॉईन और क्रॉस जॉईन. A Cartesian join or cross join returns the Cartesian product of
all the records between the two tables. Okay, so that will be Cartesian product between the two tables. Basic syntax: select table 1 column, table 2 column from the table 1 and table 2. ओके, कार्टेशियन प्रॉडक्टचा अर्थ काय आहे ते तुम्हाला सांगतो. टोटल रेकॉर्ड किती तयार होणार ते सांगतो. कस्टमरच्या टेबलमध्ये 7 रेकॉर्ड आहेत आणि ऑर्डर्सच्या टेबलमध्ये 1 2 3 4 रेकॉर्ड आहेत. ओके, कार्टेशियन प्रॉडक्ट म्हणजे सिमिलर टू मल्टिप्लिकेशन. ओके, म्हणजे कस्टमर ID 1 चे किती रेकॉर्ड मिळतील, ह्या एका रो बरोबर इथल्या किती रो होतील, तर 1 2 3 and 4 रो कंबाईन होतील, म्हणजे प्रत्येकाच्या 4 रो, म्हणजे 7/4 28 rows are created. How they are created? Mapping. So 1 4 times, 2 4 times, 3 4 times, 4 times. Okay, so that will be record. So it will be like this. Yes, this will be a Cartesian product with the appropriate ID, name, amount and date. Okay, select ID, name, amount and date from customer and orders. Okay, directly there is a Cartesian product. Okay, so it is a Cartesian product, is nothing but 7/4. So every records having the 4 mapping or unmapping records in the right, left and right. So how many rows on the left? 4. How many right? How many rows on the left? 7. And how many to the right? 4. So how many records? Maximum records 28. So that is a 28 is a Cartesian product. Records are Cartesian product. Okay, so this is called as joins. Okay, so next point in the theoretical discussion is the subquery. Already we have discussed a subquery. Query inside query is called as a subquery. Already we are used in the aggregate function. So we are selecting the some values in the where clause which will be counted. So that is a subquery. Query inside the query is called as a subquery or nested query. So we can implement it using operators like equal, greater than, less than, equal to, greater than, equal to, less than, equal to, in, between. Okay, so we can use this. So these are some rules for subqueries. Subqueries must be enclosed in the parenthesis. Subqueries can only one column in the select clause unless multiple columns are in the main query or in the subquery. म्हणजे सबक्वेरी मधनं एकच कॉलम सिलेक्ट करून रेकॉर्ड मिळतील. त्यानंतर in order by clause cannot be used in the subquery. Order by use करता येणार नाही. Subquery that returns more than one row can only use a multiple value operators such in the in. जर multiple operations असतील तर in मध्ये येतील. Some values like BLOB, array, CLOB, NCLOB cannot be used. These are some SQL keywords, functions cannot be used in the subqueries. Subquery cannot be immediately enclosed in the set function. The between operator cannot be used in the subqueries. Okay, so these are some rules. This is a basic syntax of subquery. Select column name from table name where. So in where there will be another query. Okay, so already we have used this in the aggregate functions. Okay, so in the practicals we are going to implement all these subqueries, joins, inner join, then outer join, left outer, right outer, full. Then we have a self join and Cartesian product. So this is a theoretical lecture. Will create a confusion in your mind. Okay, after the practical implementation, when you implement the queries, then you can easily understand this concept. This is a very easy and interesting part in SQL, joins. Okay, using the example, using the practical, all the concepts are easily clear. And next video we are going to implement this on the live SQL, live Oracle platform practically, and practically you can clear this concept.
only practical can clear the concept. If you watch this video multiple times, you can only clear the concept. So what is the purpose of this video? What are the basic theoretical requirement of this clauses when it will be asked for the short note type of question? Okay, so definition, examples, syntax. Okay, this concept can be easily cleared in the practicals, and next time when we meet, we are on the practical platform and we are going to implement the joints. Then and then these concepts can be easily clear. Okay, still then, stay at home, stay safe, stay healthy, happy learning.